بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کالی شکتی کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی ہوسٹ دعا گائز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ارمان کو اپنے بستر پر وزن سا محسوس ہوا تو ارمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو اس کے برابر میں بیڈ پر وہی کالی بلی لیٹی ہوئی تھی۔ ارمان کو بہت حیرت ہوئی، وہ خود کلامی کرنے لگا۔ سونے سے پہلے میں نے تمام ونڈو بند کی تھی، گیٹ لاک کیا تھا۔ تم کہاں سے آ گئی کالی بلی میرے برابر میں سونے کے لیے؟ جیسے بڑی نواب ہو تم۔ چلو اٹھو یہاں سے اور جاؤ، چلو سونے دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارمان کی بات سن کر کالی بلی اٹھی اور ونڈو کی طرف جیسے ہی گئی تو کھڑکی اپنے آپ کھل گئی۔ پھر ارمان کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ کھڑکی اپنے آپ کیسے کھل گئی۔ بلی کے چاہتے وہ کھڑکی کے پاس گیا تو گارڈن میں لگے جھولے پر نیلم جھولا جھول رہی تھی۔ ارمان کو مزید حیرت ہوئی کہ رات کے 3 بجے کے وقت نیلم گارڈن میں درختوں کے جھنڈ میں لگے جھولے پر بیٹھی ہے۔ نیلم نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان کی نیلم سے نظریں ملتے ہی وہ بے قرار سا ہو گیا اور اس کے قدم اپنے آپ روم سے باہر سیڑھیاں اترتے ہوئے گارڈن میں نیلم کی جانب بڑھنے لگے۔ نیلم کے پاس آ کر ارمان بولا، نیلم تم اتنی رات میں اس وقت درختوں کے بیچ جھولے میں بیٹھی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ مجھے جھولا جھولنا اچھا لگتا ہے اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم بھی نہیں سوئے ہوں گے اور میرے پاس آ جاؤ گے۔ ارمان جھولے پر نیلم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، بڑا یقین ہے تمہیں مجھ پر، برسوں سے تمہارا انتظار کیا ہے میں نے ارمان، اس بات کو تم کبھی نہیں سمجھو گے میں تمہارے ساتھ کو تمہارے قرب کے لیے کس قدر تڑپی ہوں۔ ارمان اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ارمان حیرت میں مبتلا ہو کر بولا، برسوں سے میرا انتظار کیا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا نا کہ تم کبھی نہیں سمجھو گے ارمان، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ نیلم ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ نیلم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا اور ارمان اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوب چکا تھا۔ وہ سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کا ہاتھ پکڑے نیلم اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ ارمان کو جنگل کے راستے سے لے کر چلتے چلتے بیچ جنگل میں لے گئی، جہاں مالک دائرہ بنا کر بیٹھا ہوا کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ ہون کی آگ سلگائے جا رہا تھا۔ بلند آواز میں کچھ منتر پڑھتے پڑھتے نیلم کو دائرے کے باہر ارمان کا ہاتھ پکڑے کھڑا دے کر کچھ پڑھنے کے بعد بولا، نیلم ارمان کو دائرے کے اندر لے آؤ اور ہون کے سامنے بیٹھ جاؤ اسے لے کر۔ مالک صاحب کی بات سن کر نیلم دائرے کے اندر ارمان کو لے کر بیٹھ گئی۔ مالک نے اب زور زور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ہون کی آگ میں گھی ڈال ڈال کر اسے سلگائے جا رہا تھا۔ ارمان اپنے ہوش سے بیگانہ بنے دائرے میں بیٹھا تھا اور منتروں کا سلسلہ جاری تھا۔ ریاض احمد رات دیر تک اپنی عبادت میں مشغول رہنے کے بعد سوئے ہی تھے کہ اچانک تیسرے پہر ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے ارمان کو آگ کے گھیرے میں پایا اور پھر خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ نکل نہیں پا رہا۔ ریاض احمد خواب سے بیدار ہوتے ہی اپنا موبائل اٹھا کر روم سے باہر آ گئے تاکہ رابعہ بیگم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ارسم کو کال کر کے بولے، ارسم بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ اور ارمان کے روم میں جا کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ ارسم نیند سے بیدار ہوتے ہی ریاض احمد کی کال اٹینڈ کر کے ان کی پریشانی کو بانٹتے ہوئے بولا، کیا ہوا ابو جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور رات کے اس پہر کال کر کے ارمان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم سے جو بول رہا ہوں ارسم تم وہ کرو، ابھی اسی وقت ارمان کے روم میں جاؤ اور میری اس سے بات کرواؤ۔ جی ابو جان میں ابھی جاتا ہوں، آپ کال پر ہی رہیں۔ ارسم جیسے ہی ارمان کے روم کی طرف پہنچا اس کے روم کا گیٹ کھلا پا کر گھبرا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو روم میں ارمان نہیں تھا۔ موبائل کان سے لگا کر بولا، ابو جان ارمان کے روم کا گیٹ کھلا ہے اور ارمان اپنے روم میں بھی نہیں ہے۔ ارسم کی بات سن کر پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر ریاض احمد بولے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ارسم سچ سچ بتاؤ تم لوگ کہاں گئے ہو؟ ارسم شرمندہ سا ہو کر بولا،
आई एम सॉरी अबू जान, मुझे खुद नहीं पता था। ये अरमान ही मुझे बगैर बताए यहाँ लाया है। ये जगह इसने नेट पर सर्च की थी। काले जंगलात के नाम से कोई जगह है, शहरी आबादी से बहुत दूर। यहाँ बस एक ही पूरे जंगल में बंगला बना हुआ है, हम यही ठहरे हैं। इसकी बुकिंग भी अरमान ने ही किसी तरह करवाई थी। बाखुदा अबू जान, मुझे इस बात का जरा इल्म न था। उफ मेरे खुदाया, अब क्या होगा? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? बेवकूफ लड़के, अगर अरमान ने बेवकूफी की थी, तुमने इसका साथ क्यों दिया? इसे वापिस चलने का नहीं बोल सकते थे तुम? या मुझे कल ही नहीं बता सकते थे तुम? ये क्या कर बैठे तुम दोनों? अबू जान, आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बात तो बताइए। अभी कुछ बताने और सुनने का वक्त नहीं है। तुम अभी इसी वक्त अपनी कार लेकर जंगल में जाओ, वो तुम्हें जंगल में ही मिलेगा। और हाँ, जो तवीज तुम्हारे गले में है, इसे तुम अरमान को पहना देना और खुद आयतल कुर्सी का विर्द करते रहना। अपना बदनी हसार बांध लो, जो मैंने तुम्हें बताया था। किसी भी सूरत में अरमान को वहां से लेकर आना है तुम्हें, हर हाल में, समझे तुम? अब जल्दी जाओ जंगल। जो हुक्म अबू जान। अरसम अपने रूम में गया, वजू किया, बदनी हसार बांधा, कार की चाबी लेकर जंगल की तरफ कार स्टार्ट करके दौड़ा दी और मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते हुए चारों तरफ देखने लगा। जंगल के बीच ऑरेंज सी रोशनी नजर आई। इस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा तो अंदाजा हुआ वो आग थी। कार रोककर दूर खड़ी की और खुद खामोशी के साथ आग की जानिब बढ़ने लगा। झाड़ियों से छुपकर अरसम ने देखा, दायरे में नीलम और मालिक बैठे कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। अरमान दायरे के अंदर बेसुध लेटा हुआ था। नीलम तेज धारी तलवार उठाए अरमान की गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रही थी। अरसम भागता हुआ दायरे के अंदर दाखिल हो गया। नीलम का हाथ पकड़कर रोक दिया। मालिक ने जोर जोर से मजीद मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। नीलम, जो कि एक हसीनो जमील लड़की के रूप में थी, इंतहाई बदसूरत चुड़ैल की शक्ल अख्तियार करने लगी। बाल अपने आप खुलकर बिखर गए, चेहरा खौफनाक तर होता चला गया। अरसम खौफसदा सा हो गया। इसने धड़कते दिल के साथ आयतल कुर्सी पढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी। दूसरे हाथ से अपना तवीज अरमान के गले में डाल दिया। नीलम और मालिक दोनों ही अचानक से गायब हो गए। अरसम मजीद खौफसदा हो गया। हवन की आग भी अपने आप बुझ चुकी थी। अरसम ने खुद को संभाला और जल्दी जल्दी अरमान को उठाया। वो नीम मदहोशी में था। इसे सहारा देकर कार की पिछली सीट पर लटा दिया और कार ड्राइव करके फुल स्पीड से जंगल से निकल गया। आमना बेगम ड्राइवर के हमरा अरसम के घर आते ही भागते हुए अरसम के रूम में पहुंची। अरमान बेखबर सो रहा था। अरसम, राबिया, रियाज अहमद और इरम सब अरमान के बेड पर ही बैठे थे। आमना आते ही रोते हुए अरमान की पेशानी पर बोसा देकर रियाज अहमद से मुखातब होकर बोली, जिसका डर था वही हुआ और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। रियाज अहमद, अब मेरे अरमान को उस चुड़ैल से कौन बचाएगा? रियाज भाई कुछ करे, अरमान मेरे जीने का वाहद सहारा है। फरहान की नागहानी मौत ने मुझसे मेरी तमाम खुशियां छीन ली थी। एक अरमान ही तो है जिसकी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। आमना बेगम अपनी बात मुकम्मल करके फूट फूट कर रोने लगी। राबिया ने उठकर इन्हें गले से लगाया, चुप करवाया। रियाज अहमद आमना के सर पर हाथ रखकर बोले, भाभी जान, आप मेरी बहन है। फरहान मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इसके जाने के बाद मैंने अरसम और अरमान में कभी फर्क नहीं रखा। ठीक वक्त पर अरसम वहां पहुंच गया और अल्लाह के पाक कलाम का विर्द करते हुए अरमान की बलि चढ़ने से रोक दी, वरना आज अरमान हमारे दरमियान ना होता। अल्लाह का शुक्र अदा करे, रोने से बेहतर है। और हाँ, अब आप ड्राइवर के साथ जाकर अपना जरूरी सामान हमारे घर ले आइए। मैं अरमान को हरगिज आपके साथ घर जाने नहीं दूंगा जब तक मैं अरमान को उस चुड़ैल के शहर से नहीं निकाल लेता। वो यहीं रहेगा। अरसम, तुम जाकर आराम करो और रात भर जागे हुए हो और फिर तुमने लंबी ड्राइविंग की है। मैं अरमान के साथ हूँ। आप सब लोग जाइए यहाँ से। मैं जरा अरमान पर अल्लाह का कलाम पढ़कर दम करूंगा।
ریاض احمد کی بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ آنٹی آپ بتا دیں یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ نیلم کا ارمان سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ارمان نیلم سے زندگی میں پہلی بار کالے جنگلات میں ہی ملا ہے۔ میں اور ارمان بچپن سے ایک ساتھ ہے۔ بلا ارمان کی کسی چڑیل سے کیا دشمنی ہے اور کب کیوں کیسے ہوئی مجھے آخر پتا کیوں نہیں چلا؟ ارسم کے سوالوں پر آمنہ خاموش رہی۔ ارم بھی بول پڑی، ہاں آنٹی ارمان بھائی کے ساتھ بچپن سے گہرا تعلق ہے، پھر کوئی چڑیل کیسے ارمان کی اس حد تک دشمن ہو گئی کہ اس کی بلی چڑھانا چاہتی ہے؟ پلیز آنٹی بتائیے نا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آمنہ کے خاموش رہنے پر ارم اور ارسم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارسم نے رابعہ کو مخاطب کیا، امی آپ ہی بتا دیں آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو سب کچھ جانتی ہی ہوں گی۔ رابعہ سنجیدگی سے بولی، بیٹا میں سب کچھ جانتی ہوں مگر تمہارے ابو جان نے منع کیا تھا تمہیں کچھ بھی بتانے کو۔ نہ ارمان اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، بس تمہارے ابو جان ہی جانتے ہیں۔ رابعہ کی بات ابھی ادھوری ہی تھی۔ ریاض احمد حال میں آتے ہوئے بڑے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور ارم سے کہا، سب کے لیے چائے بنا لاؤ، آج میں تم دونوں کو تمام باتیں بتاتا ہوں۔ ارم جلدی سے سب کے لیے چائے بنا لائی۔ چائے پیتے ہوئے ریاض احمد گہری سانس لے کر بولے، ارسم بیٹا، ارم بیٹا، بات ذرا غور سے سنو اور ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے پاس اللہ کے پاک کلام کی طاقت ہے، ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ فرحان اور میں بہت اچھے دوست تھے، جیسے تم اور ارمان ہو۔ آج سے 20 سال پہلے ہم شکار پر گئے تھے، کالے جنگلات کی طرف۔ ہمیں بھی شکار کا بہت شوق تھا۔ وہاں ہم ہرن کا شکار کھیل رہے تھے کہ فرحان ہرن کے پیچھے پیچھے جنگل میں آگے نکل گیا۔ ہرن کا شکار کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے فائر کیا تو کوئی سادھو ہون جلا کر پوجا کر رہا تھا۔ وہ فائر ہرن کو لگنے کی بجائے اس سادھو کو لگ گیا اور وہ اسی وقت مرنے کی حالت میں آ گیا۔ اس کی پتنی بھی وہی تھی۔ اس نے اپنے مرتے ہوئے پتی سے کہا، سوامی یہ کیا ہو گیا؟ آج کی رات تمہارے چلے کی آخری رات تھی اور یہ کیا ہو گیا؟ میں جان سے مار دوں گی جس نے ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے۔ میں اور فرحان اس جگہ پہنچ گئے۔ فرحان اس عورت کے قریب پہنچ کر بولا، آئی ایم سوری، یہ محض ایک حادثہ ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں انہیں ابھی ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ فرحان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ریاض اسے اٹھا کر کمرے میں لے چلو میرے ساتھ۔ غلطی سے فائر انہیں لگ گیا۔ میں آگے بڑھ کر فرحان کے ساتھ اسے اٹھانے لگا تو وہ عورت ایک دم بول پڑی، رک جاؤ، تم دونوں نے میرے سوامی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ عورت آگے بڑھ کر مزید کچھ کہتی کہ ان کے پتی نے حالت مرگ میں کہا، رک جاؤ نیلم، میرے پاس آؤ۔ نیلم جیسے اس کے پاس گئی، اس نے نیلم کے ماتھے پر اپنا خون آلودہ انگوٹھا رکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ جب اس کا منتر ختم ہوا تو وہ بولا، آج کی رات آخری رات تھی میرے چلے کی، آج مجھے کالی شکتیاں ملنے والی تھی مگر اس آدمی نے مجھے جان سے مار ڈالا۔ نیلم، میں نے اپنی تمام شکتیاں تمہیں دے دی ہیں۔ آج کی رات اس آدمی کی پتنی ایک لڑکے کو جنم دے گی۔ آج پورن ماشی کی رات ہے، تم اس لڑکے کے جوان ہوتے ہی کالی ماتا کو بلی دینا، میری آتما اس کے بیٹے کے شریر میں آ جائے گی، پھر میں 20 سال کا جوان ہو جاؤں گا۔ تم وچن دو مجھے نیلم، جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا ہی کرو گی، میں پھر سے اس دنیا میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے نیلم نے وچن دیا اور بولی، سوامی میں تمہیں وچن دیتی ہوں، تمہاری آتما کو اس آدمی کے لڑکے کا جوان شریر دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارا ملن ہوگا اور ضرور ہوگا، بس تمہیں وچن دیتی ہوں۔ اس آدمی کے مرتے ہی ہون کی آگ خود بخود بجھ گئی، جنگل کے درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ میں اور فرحان بہت حیران تھے، ہوائیں بھی زور و شور سے چلنے لگی تھی، مانو جیسے کوئی خطرناک آندھی آئی ہو۔ میں نے فرحان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم دونوں اپنی کار کی طرف بڑھنے لگے، قدم ہواؤں کے زور سے پیچھے ہٹنے لگے، ہم جتنا قدم آگے بڑھاتے قدم اتنا ہی پیچھے ہٹتے۔ میں نے فرحان سے کہا،
फरहान बा आवाज बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखो। फिर मैं और फरहान बा आवाज बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो आंधी तो रुक गई। हमने नीलम और इसके शोहर को देखा, वहां कोई नहीं था। हमने वहां से घर आने में ही आफियत जानी कि रात ठीक 12 बजे फरहान के यहाँ वलादत हुई। हम दोनों हैरान थे कि लड़का ही पैदा हुआ है। फरहान परेशानी में अस्पताल में मुझे बोला, यार रियाज मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं मेरे बेटे को मेरे अनजाने गुनाह की सजा ना मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। खुदा की कसम मैंने जानबूझकर ये गुनाह नहीं किया, ये सब एक हादसा था। मैं जानता हूँ फरहान, इस तरह परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तुमने जानबूझकर उस साधु को नहीं मारा। अल्लाह सब जानता है, वो रहम फरमाएगा, सब बेहतरी होगा। तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी रियाज? क्या इस साधु ने हालत मर्ग में अपनी काली शक्तियां अपनी बीवी नीलम को दे दी थी और वो कोई खास शक्ति हासिल करने का चिल्ला कर रहा था? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है रियाज, फिक्र है तो अपने बेटे की जो अभी इस दुनिया में आया है। आते ही मौत की तलवार इसके सर पर लटक गई। फरहान तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, हम मिलकर मुकाबला करेंगे इस नीलम से। मैं फरहान को तसल्लियां देता रहा मगर फिक्रमंद भी बहुत था, क्योंकि जो कुछ जंगल में हुआ इसके बाद नीलम और साधु की बातों को मामूली समझने की गलती करना बेवकूफी थी। चंद महीने गुजरे थे कि फरहान मुश्किल परेशान रहने लगा था। आमना भाभी पर भी ये हकीकत अश्कार हो गई, साथ ही अरसम तुम्हारी अम्मी पर भी। मैं और फरहान ने इन दोनों से वादा लिया था कि किसी भी हाल में ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाएंगी। नीलम ने गुस्से और जलाल में पूरे 1 साल बाद फरहान को मार डाला। हम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसने हमारी आंखों के सामने फरहान को उसके ही घर में मार डाला। फरहान ने हम तीनों के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। मैंने पुलिस को बुलाया तो नीलम ने कुछ इस तरह के मंत्र पढ़े कि तलवार गायब हो गई। फरहान के जिस्म से निकलने वाला खून भी गायब हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो मौत की वजह दिल का अचानक बंद हो जाना बताया गया। हम तीनों बेहद हैरान थे जो हमारी आंखों ने देखा। अब हम तीनों को फरहान के जाने के बाद अरमान की फिक्र लाहक हो गई। बस यही वजह थी कि हम सब अरमान की इतनी फिक्र क्यों करते थे। मैंने अपने मुर्शिद से रूहानी इल्म की तालीम हासिल की ताकि इन 19 सालों में नीलम से मुकाबला करने के काबिल हो जाऊं और अपने दोस्त फरहान को इसके ना करदा गुनाह की सजा से बचा सकूं। अगर अरमान को कुछ हुआ तो फरहान की रूह तड़पती रहेगी। रियाज अहमद की आंखों में आंसू थे और अरसम इनकी बात मुकम्मल होने पर इनके कदमों में बैठकर बोला, अबू जान मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह फरहान अंकल से आपको मोहब्बत थी इसी तरह मुझे अरमान से है। मैं अरमान की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रियाज अहमद बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अगले रोज जब अरमान नींद से जागा तो इसका पूरा जिस्म दर्द से चूर था। बहुत हिम्मत करके बिस्तर से उठा था कि अचानक काली बिल्ली ने इस पर हमला कर दिया। वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगा क्योंकि अचानक हमले के लिए वो हरगिज तैयार न था। फिर दर्द से जिस्म टूट भी रहा था। काली बिल्ली ने अरमान के चेहरे पर अपने पंजे गाड़ दिए थे। वो बुरी तरह चीख रहा था। इसके चीखने पर घर के तमाम अफराद इसके रूम में आए तो काली बिल्ली अरमान पर झपटी हुई थी। अरसम आगे बढ़ने लगा कि काली बिल्ली को अरमान के ऊपर से हटा दे। रियाज अहमद ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ अरसम, तुम दूर रहो। रियाज अहमद आगे बढ़कर कुछ कुरानी आयात पढ़ने लगे, साथ ही अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर पानी पर फूंक मारते हुए बिल्ली पर छिड़कने लगे। बिल्ली एकदम अरमान के ऊपर से हटी और गायब हो गई। तमाम लोग घबरा गए थे। इरम राबिया बेगम से चिपक गई थी। आमना आगे बढ़कर अरमान को गले लगाते हुए रोकर बोली, पूरा चेहरा जख्मी कर दिया मेरे बेटे का। या अल्लाह मेरे बेटे की इस नीलम से हिफाजत फरमा। रियाज अहमद बोले, आमना भाभी आप यहाँ से जाइए। अरसम बेटा जरा दवाई का बॉक्स लाकर अरमान के चेहरे पर दवा लगा दो। राबिया बेगम इरम के साथ जाकर खाने का बंदोबस्त करने लगी। खाना टेबल पर लगाइए।
अरमान हम सबके साथ लंच करेगा। चलो उठो बेटा, डाइनिंग हॉल में चलते हैं। अरमान जवान था, एकदम से लागर हालत में पहुंच गया था। अरसम और रियाज इसे सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक लाए। आमना अपने हाथों से अरमान को खाना खिलाने लगी। अरमान एकदम गुमसुम सा था, खामोश, किसी से कुछ बात तक नहीं कर रहा था। अरसम बात करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर अरमान इसकी तरफ नहीं देख रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था।